ассалому алайкум ҳоҷиҷон. ҳамин саволи маро ба пуррагӣ хонед. дар инҷа баъзе нафарҳо дорем мо, шояд бародарои азиз ин дар Русия бошад, худшона ҳоҷӣ мегиранд, шайх мегиранд, мулло мегиранд, бо кимчиҳои дигарам, лекин моро дурӯғ мегӯянд, ҳаққи моро мехӯранд. ҳоҷи бобо, аслан барои ҳамин нафарҳои ноҳақ мехӯранд ба боз инҷа рекето дорем, моро худмона пул мебанданд бо ҳамаи одамоне ки боз одамонеанд ки намоз доранд, риш доранд, тасбеҳ доранд. чи аст ҳукми дин? ё Аллоҳ ё расули ӯ. бародари азиз, ин бародари мо шояд ҳамон давлатҳои Русия бошад. мақсадаш ки нафарҳое ҳастанд дар инҷа ки худошона мақсад эшонзода мегиранд, ҳоҷӣ мегиранд, ё мулло мегиранд, ё шайх, ё ким чизи дигар гуфти худи ҳамин, ва ҳаққи моро мехӯранд, дурӯғ мегӯянд, боз риш доранд, ана намоз доранд, тасбеҳ доранд. ана бо як қисматш мега рекетанд ки моҳора як маблағи муайяна мебанданд ки ҳамин маблағи муайяна мақсад сари мода мисол барои ман 1000 русия ё ки мисол $1000 ту бояд бёрӣ мана бутӣ. оё ҳамёра ҳукмшон мега дар дин чияй? оё ислом барои инҳо чӣ ҳукм кардагӣ аст? бародарони азиз ва гиромӣ, ман намедонам дар шаҳри чита будум, ҳамин суола аз ман карда будам ки ё мумкин дар шаҳрҳои Иркутск будум, ҳамин кадом шаҳре буд ки аз ман ҳамин суола карданд ки халас ҳамунҷада ҳамин нафарҳое ҳастанд ки молҳои моро ба ғайри ҳақ мехӯранд ва посредникҳое ҳаст ки моҳоро мақсад фиреб мекунанд, бештари маблағҳои моро мехӯранд. хай бо бадбахтиш мега дар ҳамае ки риш доранд, ҳоҷиянд, шайханд, мақсад ё дигар ҳарчи ки бошанд, ҳукми ё аз нигоҳи дин чияй? мо ҳадисе дорем, бародарои азиз, аз ҷаноби имом Бухорӣ. мегӯяд пайғамбари нозанинмон ки инна риҷолан ятахаввадуна фи молиллоҳ биғайри ҳақ фалаҳуму нору явмал қияма. пайғамбар мо гуфтанд касе ки агар дар дунё моли як бародари мусалмонша ноҳақ мехӯрад, яъне медонад ки ҳамин мол ҳаққи вай аст, лекин ба ҳар роҳ, мумкин бо роҳи зурӣ ё мумкин бо роҳи фиреб, хоб ва ба ҳар роҳе ки бошад, вақте ки ҳамун моли ӯро мегириву дар худат истифода мебарӣ, пайғамбар гуфтанд фалаҳуму нору явмал қияма. инҳо гуфтанд пули шуморо нахӯрданд, ҳаққи шуморо нахӯрданд, инҳо ҳатман рӯзи қиёмат аз оташи ҷаҳаннам чашонда мешаванд. яъне инҳо оташ мехӯранд. бубинед, инҳо моли шуморо намехӯранд, инҳо оташ мехӯранд, оташи ҷаҳаннам мехӯранд. бародарони азиз ва гиромӣ, бисёр ҳақиқатан бетавфиқӣ ё аз худо натарсидан бисёр амали шумай. ҳаминҳое ки бародарои азиз оли мегӯянд худшона мулло мегиранд ё ин ки худшона риштор мегиранд, ҳоҷӣ мегиранд, аку агар ҳаминҳо бо зами ин бо мардума фиреб кунанд, рекетӣ кунанд, ҳаққи мардума хӯранд, аку дигар ҳамун гуфти шайх Саъдӣ мешавад. гуфти шайх Саъдӣ мешавад ки яъне мегӯяд саг ба дарёи ҳафтгона бишу, чунки тар шуд палидтар бошад. хари Исо гар бараш ба Макка, гарчи ояд ҳанӯз хар бошад. бинед, хари Исо гар бараш ба Макка, гарчи ояд ҳанӯз хар бошад. оқилон ин сухан накӯ донанд,
زاده خر همیشه خر باشد. برادرای عزیز و گرامی، هیچگاه من اگه جای بگیم برای من جای مشکلش یا جای غمش چیه، جای غم و مشکلش این نیست که خلاص حقیه برادر خوردی یا به طریق زوری مالی او را خوردی. اینجا من مقصد بیغمین به خاطر اون است که تو عذاب ای را میکشی، تو ای را جفاش را میبینی. لیکن بیشتر غمم در همینه که صد افسوس که نماز میخوانی، صد افسوس که ریش داری، صد افسوس که مثال با ممکن که بگوی من ایشان زاده یا مقصد به یگان اولادها مثال تو تکیه داشته باشی. برای همین اینجا جای غم است که شما اسلام داغدار میکنین، اسلام بدنام میکنین. ولی امروزها هست برادر عزیز، هست، این گپا درسته. این جای پوشیده نیست که همین نفرهایی را که نام گرفتن از اینها همتری کردارهای زیشت به وجود می آید. ولی برادران عزیز و گرامی، اینجا در شما گویم این قدر ضرر زیانی که اینها در دنیا و در آخرت میبینن، شما این قدر ضرر مثلا ضرر دنیوی دارین، لیکن در آخرت شما از ثواب اینها میگیرین. میدانین شما از ثواب اینها میگیرین. شما در اونجا باور که دستان بالا اینها رنگی همون پیشیکی که در آب، گربه را که در آب میزنن دیگر هم لرزیده و از جاش جنبیدن نمیتونه، اینها همونهایی هستن که در روز قیامت به همین چیز تبدیل میابند. برای همین کسی اگر همین زمره باشه، برادرای عزیز، رحم بر جانتون کنین، رحم بر همین مردم ملتتون کنین. این کار مردم مسلمان نیست برادر عزیز. دیگر حدیثی که داریم از پیامبرمون، ابو موسی میگوید که قلت یا رسول الله، ابو موسی میگوید، حدیث بخاری و مسلمه، میگوید گفتم که ای پیامبر نازنین، ای المسلمین افضل، گفتم در بین همین مسلمان ها از همه در مسلمان های بهترینش کدامشن؟ قال من سلم المسلمون من لسانه و یده، میگه پیامبر گفت همون مسلمانی که ای دست زبانش هیچ کس آزار نیابد و بهترین مسلمانه. یعنی هیچگاه به کسی برادر عزیز آزار نمیرسانه، به کسی زیان نمیرسانه و بهترین مسلمانه. برادرای عزیز، هیچگاه بیرحمی نکنین، بی‌انصافی نکنین. قصه جنیدالله بغدادی را خواندم، میگه 30 سال است که 30 سال برای یک بار الحمدلله گفتگیم، 30 سال است که استغفرالله میگم، طلب مغفرت میکنم. گفتن نفهمیدیم گفت حضرت، چخیل در عوض یک الحمدلله تو 30 سال شد که استغفرالله میگوی؟ چی در عوض الحمدلله باید استغفرالله بگوی؟ گفت نه، من در بغداد گفت زندگی میکنم و در همون بازار گفت دکان داشتم، دکان جای سوداگری. یک روز گفت بازار در گرفت، مردم گفت دویده پیش من آمدن، گفتن که حضرت بازار در گرفت، تمام دکان ها سوختن. لیکن حضرت گفتن دکانی تو نسوخت. میگه گفتم الحمدلله. وقتی میگم الحمدلله را گفتم، بعد یه پشیمان شدم که آخر دکان هایی که در پهلوی من سوختن، آیا اونها برادرای من نبودن؟ اما من چرا برای صحت ماندن مال خودم الحمدلله میگم و برای مقصد سوختن مال دیگرها هیچ پروایی ندارم، غم دکانهای وارا نمیخورم؟ گو وقتی این اندیشه در ذهنم آمد، 30 سال شد استغفرالله میگم که خدای مهربان همون الحمدلله که در جای نادرست برآمد، که حتی الحمدلله من یک در لحظه برآمد که یک بیرحمی در نسبت دیگرها بود،
من در عوضش 30 سال شد استغفرالله میگم خدای مرا ببخش. برادرای عزیز، یاد بگیرین پشتیبانی و یاد بگیرین دستگیری مردم مسلمانه. یاد بگیرین که غم مسلمان چخیل میخورن. بین برای یک الحمدلله که دکان صحت مانده است 30 ساله استغفرالله میگن. انایی را میگن ایمان، انایی را میگن اسلام، انایی را میگن دینداری. حیفی همون نماز، حیفی همون خانه کعبه، حیفی همون صله، حیفی همون ریش، حیفی همون تسبیح. اگه اونا که هیچ نفع به تو رسانده نمیتونه زمانی که لقمه ایت حلال نیست کو اونا تو را دستگیری کرده نمیتونه. ولی باز میگم که دین منا بدنام میکنی، مسلمان ها منا بدنام میکنی، مردم تاجیک منا بدنام میکنی. میگه حضرت مولوی میگه بود گبر در زمان بایزید، در زمان بایزید بستامی یک آتش پرست بود گبر در زمان بایزید گفت او را یک مسلمانی سعید که چی باشد؟ گرچه ایمان آوری، گر تو ایمان آوری تا بیابی 100 نجات و سروری. یک مسلمان میگه آمد، یک مرد آمد پیشی بایزید، یک مسلمان پیشی همین گبر، پیش همین آتش پرست آمد. گفته آتش پرست، نمی شود که یک الله نازنین، یک الله با برکات، یک اللهی که مانند ندارد مثل ندارد، نمی شود که وای عبادت کنی؟ از این آتش پرستی به تو چی فایده؟ آخی یا معبود نیستن، اینا به تو یگان نفع نمی رسانن. آتش پرست میگه وقتی دعوت دین شنید گفت آن ایمان اگر هست ای مرید آن که دارد شیخ عالم بایزید، من ندارم طاقت آن تاب آن کان فزون آمد ز کوشش های جان. لیک در ایمان و دین ناموقینم، لیک در ایمان او بس مؤمنم. گفت همو تو مرا به همو دین یا اسلامی که همی بایزید بستامی دارد به همو دعوت کرده؟ گفت بله. گفت نه من طاقتی را ندارم. یعنی او عبادتی را که من در بایزید میبینم، او صبری را که در بایزید میبینم، او خدا ترسی را که در بایزید میبینم، وای این راست قولی را که من در او میبینم، خلاص بهترین کردارهایی را که من در او میبینم، من نمیتونم گفت این دینی که این خیل دلالت ها دارد من این دین طی کرده نمیتونم، این را قبول کرده نمیتونم. لیکن یک چیز میگم که اگرچه من آدم به ایمانم باشم با موافق دین شما که من به ایمانم، لیکن در ایمان همین بایزید من یقین دارم که همه آدم ایمان داره، همه آدم مسلمانه. در دوامش گوش کنید. باز ایمانگر خود ایمان شماست. اگه ایجا اشاره به سوی همین ریکتا و به سوی همین حاجیا و رشدارا و ملاهایی که حق مردم میخورن، مردم دروغ میگن، اگه اینجا ده این آتش پرست به اینها مراجعت کسه. باز ایمان گر خود ایمان شماست، نه بدان میل استم و نه اشتهاست. آنکه 100 میلش سوی ایمان بود، چون شما را دید آن فاتر شود. چون که نام بیند و معنیش نه، چون بیابان را مفازه گفتنی. گفتنی که دادر عزیز اگر به همین ایمانداری و اسلامداری که ای خودی تو ای به این دعوتون کنی، نه گفته که اینش را گفت اشتهای در این ندارم، در اینش گفته که هیچ میلی قبول کردن ندارم. برای چی؟ برای چی؟ زان که نام بینم و معنیش نی، چون مفازا را، چون بیابان را مفازه گفتنی. گو زیرا که من در شما فقط همین
نامش میبینم. چهل من مثال شما را مؤمن و مسلمان گویم یا چهل من همی در اسلامی که تو داری بر همین اسلام تو پیروی کنم. زمانی که در تو میبینم مال مردم خریه، میبینم دزدیه، میبینم دروغه، میبینم زناه، میبینم مثال هر یک کردارای شما، چهل من همین اسلام داری تو را قبول کنم، چهل رنگی تو مسلمان شم. برای همین برادرای عزیز بینین که آدمای بیدین هم از نگاه مقصد خودشان ما را بها میتن که یعنی تو در همون دین نیستی، تو دروغه، این رفتاری تو کرداری تو دروغه. حضرت مولوی را خدا رحمت کنه جنونی را میگو چونی نقل است اندر ساعت روز جنید اندر ره میرفت با سوز. بناگاه دید آن ملعون شیطان و مکاری شده چو طفل عریان. جهت در گردنی هر کس سواره جنید انداخت سوی او نظاره. میگد جنیدالله بغدادی در راه میرفت که دید که شیطان خچه به کودک مانند کرده است و تبدیل داده است و با مردم را دوستداری دارن و بالای گردناشون سوار میکنن. بگفت ای لعنتی شرمی نداری که خود را بر سر مردم براری؟ گفته ای بدبخت، آتر از پشت این فرزند آدم دورت کردن، الله ترا لعنت گفت، ترا مردود گفت، ترا مرجوم گفت، آبا آمده در بالای گردن همین مردم مسلمان سوار میشه. برادر عزیز جواب ابلیس گوش کن که ابلیس چی گفت. بگفت ابلیس مردم نیست اینها چو گاو و خرچران در روی دنیا. بود مردم همان قومی جگرریش که رای حق پرستی کرده در پیش. کو جنیدالله برا گفت کو من در گردن تو ببرم سوار شم، کو نزدیک تو آمده بتانم. اینهایی را که تو مردم میگوی مسلمان میگوی اینا چو گاو و خرچران در روی دنیا، اینا گاوچران خرچران، اینها او گفتگی های تو نیستن، اینها هم از من هیچ کمی ندارن گفت، یا فقط نامشان مسلمانه. دیگر تمام خصلت های یا گفت بعضی خصلت هایی دارد که حتی من از اینها هم گو حذر دارم. خدای مهربان رحمتشون کنه. چی مصرع های برای ما و شما بنیاد کردن، ایجاد کردن. برای همین برادرای عزیز و گرامی هیچگاه به این چیزها داده نشین. بسیار پرسیش داره، هم در دنیا هم در آخرت. برای شما دنیا دم زیان میرسونه، آخرت دم زلال میرسونه. یا حدیث آخر میخوانم، سوال دیگر دم میگد. امام مسلم میارد از نام ابو هریره ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اتدرون من المفلس. پیامبر میگه که مفلس، میدونین مفلس کی است؟ مفلس برادران شما میدونین، یعنی با اصطلاح امروزه بگیم یک آدمی که مثلا بانکرات میشه و هیچ نداره رو مفلس میگن. پیامبر اصحابش پرسید، گفت میدونین که مفلس کی است؟ قالوا المفلس فینا من لا درهم ولا متاع. گفت بله. گفت مفلس یک کسی را میگم پیامبر نازنین که از متاع دنیا، از مال دنیا، از پول دنیا هیچی نداره. درست آخی مفلس همین خیلی آدم ها میگن. بعد پیامبر من گفت فقال ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بالصلاة والصیام والزکات. گفت دانین که مفلسی امتی من روز قیامت نماز قطعی میاد، روزه قطعی، زکات قطعی میاد. با معنای میاد که یعنی این عبادتاش ایرا باید جنت برد. لیکن ببینین اولی حساب و حسد نیست. اکیجا چی حادثه رخ میده؟ دوام حدیثه گوش کنیم. گفت و یاتی قد شتم هذا و قذف هذا و اکل مال هذا و ضرب هذا و سفک دم هذا. وقتی این آدم با نمازش، با روزش، با زکاتش میآید، یک قطار آدمای دیگه میان و پیش راهش میگیرن. الله مهربان در او زمان قاضی است، حکم کننده الله است. این دعواگرا پیش راهش میگیرن.
میگن خدای مهربان همین آدمی که نماز داره، زکات داشت، روزه داشت، گفتی برادر ما ریش داشت، تسبیح داشت، همین آدم در دنیا گفت ما را حقارت کرده گیه. یک حق حقارت از ثوابشو میگیره میته. دوم میگه ما را تهمت کرده گیه، حقی او را میته. سیمش میگه مالی مرا در دنیا خوردگی ای. برادرها گوش کنی نکن، حق در عوض همون مال خوردگی شما مال تو نمیته، ثواب تو میته. اونجا فقط ثواب جانی ما را میخره، ثواب. خب ما حق یارا ثواب شد داد. چهار دیگر شو گو در دنیا مرا این لط کوب کدگی ای، ثواب میتورم در عوض زدگیش ثواب دادی زای. پنج گو در دنیا خونی مرا رزاندگی ای، وای هم ثواب میته. بعد دوام حدیث گوش میکنیم. فاین فنیت حسنات قبل ان یقضی ما علی. بعد حسناتش بود چید؟ ثواب نماز بود، روزه بود، زکات بود، دیگر خیرهای که بود، حج، همه بود چیده. ولی با آدم های هستن که با دواگره، اینها را چیکارش میکنن؟ دیگر ثواب نداره. گفت که انا که در اینجا بعد دوام اخذ من خطایاهم فطرحت علی ثم طرح فی النار. انا که بعد ایجاده هر یک آدمی آمدی که ثواب نیافت، خطای همه آدمی مظلومی بیچاره را خطاش میگیرن در گردن این آدم که در دنیا ده حقی و ظلم کرد، خطا در گردن خطا را بار کردن، گناه های او را در گردن بار کردن میگیرن. تمام شد دعواگرها، از ثواب چیزی نمان، گناه های بسیار دیگر را باز در گردنش بار کردن. ثم طرح فی النار، و ملائکه برداشتن بردن در آتش جهنم پرتافتنش. پیامبر گفت انا میره مفلس امتی من میگن، یعنی یک آدمی که هیچ چیزی در روز قیامت نداره، دستش خالی مان، بردن آتش جهنم در پرتافتنش. برادر عزیز هوشتون در سرتون بگیرید، پیش از آنی که به این کار دست میزنین، اکی دنیا بی صاحب نیست. این دنیا الله داره که شما را نظارت داره، شما را امتحان داره. از خدای مهربان بترسید. گفتی اما عزیزای خدا یک نکته بس است، اگر شعور است ورنه چو چراغ پیش کور است. برای آدمی با فهم یک اشاره. من گپی بسیار دارم، لیکن اما گپی بسیار یک خرابار گفتم. برای آدمی دانا یک اشاره بسای که من اینجا ده ها اشاره برای شما کردم. برای چی کردم؟ بازی دهنم قاق شده. برای چی کردم؟ برای خاطری که دوست می‌دارم که تو دزد نباشی، دوست می‌دارم که تو دروغگو نباشی، دوست می‌دارم که تو حق برادر مسلمان رو نخری، زیرا که با این اعمالت جزا تدیدی که چی میشه. برای همین برادرای عزیز و گرامی بسیار احتیاط کنین، غم برادر مسلمان تون بخورین، همیشه در یاد برادر مسلمان ها تون، علل خصوص در هم مهاجرت. برادرای عزیز همیشه از یکدیگرتون پشتیبانی کنین. آخه مؤمن برادر مؤمنه، دیگر اونجا دا فرق نداره که وای از کدام منطقه، وای مؤمنه، وای مسلمانه، وای از همه برای مهم شما تاجیکه، از ملت خودتونه. همین چیزا برادر عزیز پیش روتون بیارین. هیچگاه بر ضرر یک برادر مسلمانتون کار نکنین. یک قصه به یادم آمد. میگه یک شیخ بود، سالهای دراز خدا را عبادت کرد. بعدا میگه الله مهربان جبرائیل روان کرد که برا بگو که عبادت بس کنه، اگر چند سال دیگر هم عبادت کنه ما این آدم عاقبت الامر جهنم میبریم، دوزخش میبریم. میگه جبرائیل میگه یا ملائکه بود، میگه ندای داد، صدای داد، به گوش می شیخ یک صدای رسید که ای فلانی، الله میرو میگه دیگه عبادت چه قطع کنه، زیرا اگر همین قسال دیگه اگر عبادت هم که کنی تو عاقبت الامر جهنم میره، عذاب الله در تو مبتلا میشه. میگه این شیخ گفت که اگر تو ملائکه باشی،
اگر یقینا مرا فریب نکنی، تو مقصد شیطان نباشی و ای نزد الله آمدگی باشی، اولا به الله من از نام من بنده حقیرش سلام بگو. دوم این که مرا جنت میبره دوزخ میبره کار او، کار من عبادت های من عبادت من میکنم و ای کجای میبرد مرا بردن گیرد. این حق الله مهربان دارد، لیکن به خدای مهربان یک چی را برسان. بگو که اگر وقتی مرا همون دوزخش میبره، همین جسدی مرا همین قدر کلانی کند که در همون دوزخ تنها خودم بخنجم، دیگر جای برای کسی نشود، تا قمن همون در آن باشم فقط مرا عذاب کنن، دیگر بنده های خدا را عذاب نکنن. میگه همین گپی شیخ الله مهربان خوش آمد. ببینید خیلی که خدای مهربان سخنان لقمان بچه‌ش نصیحت کرده بود که الله را خوش آمده بود، که در قرآن نصیحت های لقمان آوردگی است که بخوانین که فرزندش چخیل نصیحت کرد. سخن همی شیخ هم میگه الله را خوش آمد و که این آدم ببینین که مقصد فکر تمام بنده های خدا را کرد، غم بنده ها را خورد. الله گفت که برسانینش که از هر چیزی که اگر ما در نسبت این گفته بودیم ما او را عکس العمل کردیم، یعنی جای ای را ما در جنت جاودانی جاش کردیم، ما ای را مقصد در همون فردوس که از همه بالاترین و بهترین است، ای را ما در فردوس من جا میکنیم. الله اکبر. برادر عزیز شما بینین که غمی بندگان خدا را خوردن، الله مهربان هم خوش میآمد است. الله مهربان توفیق تون تیا برادر عزیز. از برای خدا گفتم، یگان غرض و بدبینی ندارم. خدا کنه که شما گوش کنین، الله توفیق